स्टार्ट देन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। देख लो सब तो पहला आप सॉल्व करते हैं। पांच ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू मतलब सच, फॉल्स मतलब झूठ, नॉट गिवन मतलब है नहीं। ठीक है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇਜ ਆ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨॉट ਗਿਵਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 9 ਜਾਂ 10 ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨॉट ਗਿਵਨ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ 10 ਸਕੋਰ 40 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨੇ ਇਹ 10 ਨੰਬਰ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨॉट ਗਿਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆ, ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਟਰੂ ਪਲੱਸ ਟਰੂ as many as true is equal to true। पहला फॉर्मूला सिंपल, फिर एक्सप्लेन कर देना मैं। नेक्स्ट ट्रू प्लस फॉल्स is equal to next true plus not given is equal to not given। fourth and last false plus not given एक पंजवा फॉर्मूला दैट इज फॉल्स प्लस फॉल्स। ऑब्वियसली अपन पता है सारी सारी स्टेटमेंट ऑपोजिट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट्स फॉल्स। हुण आपां हर चीज एग्जांपल के तौर पे करांगे, उदाहरण लेके करांगे। नाउ तुसी जो मेनू देख रहे हैं, आई एम द पैसेज, ठीक है, मैं तुहाडे सामने पैसेज आ, एवरीबॉडी लुक एट मी, मैं पैसेज आ जो मैं तुहाडे एग्जाम दे विच पैसेज हुंदा। और जिहड़ियां स्टेटमेंट्स आपां बोलांगे वो उदां ही जिवें क्वेश्चन आपां देखना कि इज इट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ये पैसेज दे विच ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, पैसेज सच आ, जो पैसेज आ वो सच आ, जो स्टेटमेंट च जे मिलदी है तो सच आ, जे नहीं मिलदी तो फॉल्स, जे नहीं हैगी तो नॉट गिवन। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहली स्टेटमेंट, पहला फॉर्मूला, दिस इज द पैसेज, मैं पैसेज आ। हुण स्टेटमेंट कहंदी है हरकीरत सर दे एक हाथ दे विच डस्टर है, दूसरे हाथ दे विच कैलकुलेटर है। द फर्स्ट इज ट्रू प्लस ट्रू इज इक्वल टू द एंटायर स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ लग गई, सारी दी सारी गल ही सच है, जिन्ने कीवर्ड्स आ विच स्टेटमेंट दे। हरकीरत सर हैगे यस और नो, डस्टर हैगा उन्हां दे अखां च यस और नो, कैलकुलेटर हैगा यस और नो, ट्रू प्लस ट्रू एज मैनी एज ट्रू, जो सारी दी सारी स्टेटमेंट ही मिलदी है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द आंसर इज ट्रू। सेकंड ट्रू प्लस फॉल्स, स्टेटमेंट सेम आ, हरकीरत सर दे हाथ दे विच एक हाथ च डस्टर आ, दूजे हाथ च कैलकुलेटर आ, स्टेटमेंट सेम आ। हरकीरत सर हैगे यस और नो, ट्रू हो गया, डस्टर हैगा यस और नो, पर इधर कैलकुलेटर हैगा यस और नो, नो। जो एक भी चीज फॉल्स आ गई द एंटायर स्टेटमेंट विल गेट फॉल्स। ट्रू हैगा, मैं हैगा, डस्टर हैगा, पर आ चीज फॉल्स आ, आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट ट्रू प्लस नॉट गिवन, स्टेटमेंट सेम आ, एक हाथ च डस्टर, दूजे हाथ च कैलकुलेटर। हरकीरत सर आ खड़े, एक हाथ च डस्टर हैगा यस और नो, हरकीरत सिंह हैगा कि नहीं हैगे, दूजे हाथ च कैलकुलेटर हैगा कि नहीं हैगा, आपां नूं नो क्यों, तुहानूं पता ही नहीं हैगा कि नहीं है, की पता मेरा पिछे होवे, तुहानूं पता ही नहीं। हुण तुहाडे सामने हाथ ही है नहीं दूजा, तुसीं क्या ठीक है जी हरकीरत सर तो हैगे ट्रू, ट्रू ठीक है, डस्टर हैगा ट्रू, पर जो कैलकुलेटर ओहदा नहीं सानूं पता क्योंकि वो दिख नहीं रहा ना। जो ट्रू तुसीं कहना ये हुण एज एंटायर, जो मैं तुहाडे सामने पूरा दा पूरा खड़ा, मेरे हाथ च डस्टर है, मेरी बॉडी का एक हिस्सा पार्ट मान के चलो, ते जे कैलकुलेटर वो भी मेरा पार्ट हो गया, पूरे दा पूरा देखना तुसीं इच हैगा कि नहीं हैगा। जे आ ट्रू आ, मैं ट्रू आ, ओ नॉट गिवन आ, मैं पूरे दा पूरा ही नॉट गिवन आ, देन आई एम नॉट गिवन। क्योंकि स्टेटमेंट नूं एज एंटायरली स्टेटमेंट देखना, नहीं देखना कि आ ट्रू आ गया ते आ हैगा कि नहीं हैगा। स्टेटमेंट एंटायर स्टेटमेंट ज्यादा ट्रू होवे जां एंटायर स्टेटमेंट फॉल्स होवे, जो दे विच किते नॉट गिवन आ, जे ट्रू दे नाल नॉट गिवन आ तां नॉट गिवन, जे फॉल्स दे नाल नॉट गिवन तां फॉल्स। हुण अगे
ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਟਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਯੈਸ অর ਨੋ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਆ, ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਲਸ ਆ, ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਐਜ਼ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ ਔਰ ਐਜ਼ ਹੋਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸੇਜ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰਕੀਰਤ ਸਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਸਟਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਹੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਕੀਰਤ ਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਡਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਕੀਰਤ ਸਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਡਸਟਰ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਐਜ਼ ਹੋਲ ਮੈਂ ਟਰੂ ਆ, ਆਹ ਡਸਟਰ ਟਰੂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਹੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਯੈਸ অর ਨੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਟਰੂ ਪਲੱਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਇਹੀ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਲਸ ਪਲੱਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟਰ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟਰੂ, ਯੈਸ অর ਨੋ? ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਡਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਯੈਸ অর ਨੋ? ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਯੈਸ অর ਨੋ? ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਹੋਲ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗॉट ਫਾਲਸ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾ, ਜੇ ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੂ ਪਲੱਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਫਾਲਸ ਪਲੱਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਲਸ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਡਸਟਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਖੜੇ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਰ, ਪੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਟਰੂ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ, ਦੈਨ ਇੰਟਾਇਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਫਾਲਸ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨੰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੀਵਰਡ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ is opposite to the passage, statement ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ that is opposite to the passage, the entire statement will get false। false ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਗਈ the statement will get false। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਯੈਸ অর ਨੋ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ that is opera house, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ opera house ਕੀ ਹੈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ the building is possibly the most famous of its type in the world। ਕੱਲਾ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। the building ਕਿਹੜੀ? opera house ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। is possibly ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। is possibly the most ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, most famous ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰ, possibly ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਟਸ ਟਾਈਪ, ਆਪਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਟਰੂ ਆ, ਫਾਲਸ ਆ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲ ਨੋਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਫਟਾਫਟ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫੇਮਸ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਫਾਲਸ ਲਾਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਟ ਆਲਸੋ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਜਾਂ ਬਟ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਲਸੋ ਪਰਹੈਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਨੋਨ, ਮੋਸਟ ਵੈਲ ਨੋਨ ਮਤਲਬ ਫੇਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਲ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਪਰਹੈਪਸ ਦੀ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਟਾਈਪ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਓ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਐਨੀ ਮਾਡਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਐਨੀਵੇਅਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਵਰਡ ਟਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੂ। ਪੋਸੀਬਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਲ ਨੋਨ, ਮੋਸਟ ਵੈਲ ਨੋਨ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਟ ਇਨ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਇਟਸ ਟਾਈਪ, ਉਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ,
पूरे वर्ल्ड की भी गल होगी, एवरीथिंग इज ट्रू, द आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट, द ओपेरा हाउस ड्रू वर्ल्ड अटेंशन टू द आर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। जेड़ा ओपेरा हाउस आ, पहला ओपेरा हाउस आ, उन्हें ड्रू किया वर्ल्ड अटेंशन, दुनिया की अटेंशन, अटेंशन मतलब हुंदा झुकाव, निगाह जानी पूरी दुनिया की, उन्हें पूरी दुनिया की निगाह खिंची अपने वल, ड्रू ड्रू का मतलब खिंचना आपदे वल, ड्रू वर्ल्ड अटेंशन टू द आर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब ओपेरा हाउस करके दुनिया की निगाह ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ, ਕਾਦੇ ਥਰੂ, ਆਰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂ ਦੀ ਆਰਟਸ मतलब पूरी दुनिया ने आर्ट्स वाल देखा, आस्ट्रेलिया के आर्ट्स वाल देखा ओपेरा हाउस करके। की ये ट्रू फॉल्स है या नॉट गिवन है? लेट्स सी, देखो सेकंड पैराग्राफ देखो, कहना बट फ्यू वुड आर्ग्यू विद द क्लेम दैट ओपेरा हाउस इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड आर्किटेक्चर। वर्ल्ड आर्किटेक्चर दे विच हो कहना कुछ क लोग होणगे ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਕੌਣ ਲੀਡਿੰਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਓਪੇਰਾ ਹਾਊਸ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ? ਅੱਛਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਆਰਟਸ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਦਾਊਟ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ दैट फर्स्ट पुट ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਰਮਲੀ ਔਨ ਵਰਲਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਦਾਊਟ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਫਰਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਲੀ ਵਰਲਡ ਕਲਚਰ ਮੈਪ ਔਨ ਸਿਡਨੀ ਓਪੇਰਾ ਹਾਊਸ, ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਲਚਰ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਔਨ ਫਰਸਟ, दैट इज ट्रू। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਖਿੱਚੀ ਵਰਲਡ ਦੀ, ओपेरा हाउस ने खिंची, आर्ट्स बारे खिंची, ऑस्ट्रेलिया च खिंची, सारा कुछ ट्रू, एवरीथिंग इज ट्रू, देन आंसर इज ट्रू। वो कहंदा उत्जोन डिजाइनड द रूफ टू लुक लाइक द सेल्स ऑफ अ सेलिंग शिप। वो कहंदा जेड़ा उत्जोन सीगा, उत्जोन कोई बंदा हो सकदा, कोई कंपनी हो सकदी है, ये आपको पैसेज पढ़ के पता लगूगा, है ना, कुछ भी हो सकदा। इट इज अ नेम, बट ये आपको श्योर हो गया कि नेम आ। वो कहंदा उत्जोन ने डिजाइन कीता रूफ, रूफ मतलब छत, उन्हें इस तरीके नाल डिजाइन कीता कि ये इदां लगे लाइक दी सेल्स ऑफ द सेलिंग शिप। ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਲਿੰਗ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਲ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਿ ਸੇਲਿੰਗ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੇਲਸ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਛੱਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਜੋਨ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਜੋਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਦ ਓਪੇਰਾ ਹਾਊਸ ਵਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਾय an Australian but by a celebrated Danish architect John Utzon, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, who designed won an international competition in the late 1950s. However, it was not in fact completed to his original specification. Plans for much more attendant to रुक जो की है सेकंड ते बट देखो ना नाम कितने आया, पहला वर्ड की है उत्जोन, नाम कितने आया, बस फिर उत्थों पढ़ना शुरू करांगे, यही तो स्ट्रैटेजी है। जो उत्ते ना ही नहीं आया एवें हुण पढ़ के मत्था मारी जाना, कोई तो सेलिंग है तो की है तो की है तो की नहीं, यही तो प्रॉब्लम है अपनी। देखो जेड़ा सेकंड पैराग्राफ उत्ते लिखा, इट्स डिस्टिंक्टिव एंड हाईली ओरिजिनल शेप हैज बीन linked to everything from sails of a sailing ship to broken eggshells। मतलब ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਲਸ ਆ ਸੇਲਿੰਗ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਨ ਐਗ ਸ਼ੈਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਤਜ਼ੋਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਤਜ਼ੋਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੈਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੇਲਸ ਆਫ ਦਾ ਸੇਲਿੰਗ ਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ, सेल्स भी ट्रू आ, सेलिंग शिप भी ट्रू आ, रूफ की भी गल हो रही है, ये भी ट्रू आ, बट उत्सो नॉट गिवन है। ट्रू प्लस नॉट गिवन, नॉट गिवन, ये चीज है। अगे a few people claim that it is a major architectural work। कुछ लोग कहंदे आ, कुछ लोग क्लेम करदे आ that it is the major architectural work, मतलब कि कुछ लोग ये सोचते कि ये जेड़ा वा आर्किटेक्चरल वर्क होया ये मेजर, आप हुणे पढ़ के गए हैं चीज नू, बट फ्यू वुड आर्ग्यू विद द क्लेम दैट ओपेरा हाउस इज अ मेजर। वो कहने एदा मेजर होने दे उत्ते लोग आर्ग्यू करनगे, बट फ्यू वुड आर्ग्यू करनगे, दैट मीनस कि वो कहंदे कि वो मेजर हैगी आ,
a few people claim, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ few ਕੁਝ ਲੋਕ claim ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਜਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਕੇ ਨੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ false. Fifth question, according to the author Sydney is a quiet and graceful city. Author ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, author ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਈਟਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਜ਼ ਅ author. author ਕੀ ਹੁੰਦਾ? author, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ author ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ according to the author Sydney is a quiet, ਸਿਡਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ quiet ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤ, graceful ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕੀ ਇਹ ਟਰੂ ਆ, ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। But few would argue with the claim that Opera House is a major contribution to world architecture. Set amidst that graceful splendor of Sydney Harbour, presiding like queen over the bustle and brashness. Bustle and brashness मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ। brashness मतलब bustle ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ। bustle ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਭੱਜ ਦੌੜ। ਹਸਲ ਬਸਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। that means ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, that means it is not quiet। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ quiet false ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ according to the writer Sydney is a quiet and graceful city। ਹੁਣ graceful ਦਾ opposite ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ whatever we have never heard of the word, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੁਆਇਟ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਸਲ। ਬਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਸਲ ਬਸਲ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੋਈ ਪਈ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਰਡ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, he's on a hustle bustle, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਦ that means that it was not quiet and brashness ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ that it was not quiet, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ false। now next question ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, same strategies same formulas ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, and then you have to ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਲਾਸਟ once more, and then they will complete all the rest 69 questions। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।